सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर ज़िला मरकज़ में वाक़ मारूफ नाराना स्कूल ने तालीम जैसे मुक़द्दस शोबे को मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील करते हुए मुबैना तौर पर संगीन बेज़ाब्तगियों और धोखादही की नई मिसाल कायम कर दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की बाज़ाब्ता मंजूरी हासिल किए बगैर ही मंजूरी का तासुर देकर आम वालिदैन से लाखों रुपए फीस की शक्ल में वसूल किए जा रहे हैं, जिससे तालीमी निज़ाम की साख पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। कवायद व जवाबित के मुताबिक किसी भी स्कूल की इमारत कुशादा, कुदरती हवा और रोशनी से भरपूर और आलूदगी से पाक माहौल में होनी चाहिए, लेकिन तमाम उसूलों को बालाए ताक रखते हुए नाराना स्कूल को एक मसरूफ़ अस्पताल के पहलू में कायम किया गया है, जो तलबा की सेहत और सलामती के लिए ख़तरे की घंटी समझा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक स्कूल के आगाज़ से कबल हुकूमत से लाजिम NOC अदम एतराज़ सर्टिफिकेट हासिल नहीं की गई। उसके बावजूद इमारत की तामीर मुकम्मल होने से पहले ही एक शटर वाली आरजी इमारत में दफ्तर कायम करके दाखिले शुरू कर दिए गए। हैरान कुन अमर यह है कि स्कूलों के आगाज़ के महज एक हफ्ते के अंदर तमाम इजाज़तनामे हासिल होने के रिकॉर्ड पेश किए जा रहे हैं, जिसने सरकारी मंजूरियों की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। नए तालीमी इदारे के क़याम के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों को मुआयने की फ़ीस, डिपॉजिट्स और अराजी के रकबे के मुताबिक भारी रकूम अदा करना होती है। उसके साथ साथ फायर डिपार्टमेंट से NOC, ट्रैफिक पुलिस की क्लियरेंस, सैनिटरी सर्टिफिकेट और इमारत की मजबूती का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। तालीम के हक़ के कानून RTE एक्ट के तहत कुशादा क्लासरूम्स, मुनासिब वेंटिलेशन, कुदरती रोशनी और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सहूलतों की फराहमी ज़रूरी है, मगर इनमें से किसी भी शर्त पर अमल किए बगैर महकमा तालीम के बाज़ ओहदेदारों की जानिब से महज एक हफ्ते में तमाम इजाज़तनामों का इजरा शर्मनाक और अफसोसनाक करार दिया जा रहा है। इन मुबैना गैर कानूनी मंजूरियों के खिलाफ महबूबनगर ज़िले के मुतअद्दिद माहिरीन तालीम ने ठोस शवाहिद के साथ हाईकोर्ट से रुजू किया है। बताया जाता है कि अदालत ने भी इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि एक कारपोरेट तालीमी इदारे को इतनी कलील मुद्दत में किस तरह तमाम कानूनी मंजूरियों से नवाज दिया गया। यह अदालती जांच ज़िला मरकज़ में नाराना स्कूल के मुबैना गैर कानूनी कारोबार पर खदकन लगाने की उम्मीद जगा रही है। उधर नाराना स्कूल के प्रिंसिपल की जानिब से कहना कि चंद दिनों में हुक्काम आकर मंजूरी दे देंगे, अवामी हलकों में शदीद तनकीद का बायस बन रहा है। जब स्कूल इंतज़ामिया को दी गई मंजूरियों की तफसीलात के बारे में सवाल किया गया तो प्रिंसिपल ने इस मामले से लाइल्मी जाहिर करते हुए कहा कि ये सब कुछ हैदराबाद में मौजूद आला इंतज़ामिया के इल्म में है। तालीमी हलकों और वालिदैन ने मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले की गैर जानिबदाराना जांच करके कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि तालीम के मुक़द्दस शोबे को मुनाफाखोरी और बदउनवानी से महफूज रखा जा सके। మీ స్కూల్ పర్మిషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది మేడం? మాకు అడిగిన క్వశ్చన్ మాట మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వండి. అది అయితే మీకు CBSE అని పెట్టారు కదా, దాని పర్మిషన్ ఉందే ప్లస్ మీ స్కూల్ ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది, మీరు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అడ్మిషన్స్, దాని మీద మీకు క్లారిటీ ఇవ్వండి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెస్ సార్. 2 లెవెల్ ఇన్స్పెక్షన్ అయిపోయింది. వి ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద థర్డ్ ప్రాసెస్. అడ్మిషన్స్ ఎప్పుడు ఏ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యింది? పేరు చెప్పండి, ఈ స్కూల్ పేరు చెప్పండి, ప్రిన్సిపాల్ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపాల్ వర్క్ చేస్తున్నాం, మొత్తం మీరు డీటెయిల్స్ చెప్పండి. మంచి అంటే ఇప్పుడు మీరు స్కూల్ అడ్మిషన్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది? ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? ఏప్రిల్. ఎప్పుడు మీకు పర్మిషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది? అది మనం లాస్ట్ ఇయర్ నుంచే ప్రాసెస్లో ఉంది సార్. రావడం అయితే జూన్ నుంచి. అంటే ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు మీకు వారం రోజులు పర్మిషన్లు వచ్చినాయి. గతంలో మీ బిల్డింగ్ లేనప్పుడే మీరు ఈ బిల్డింగ్ పర్మిషన్లు తీసుకున్నారు కదా, ఎట్లా పాసిబుల్? మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఉంది సార్. ఇప్పుడు స్టాఫ్ అంతా మనము జూన్లో రిక్రూట్ అయ్యింది. అదంతా ప్రాసెస్ దే హావ్ డన్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ ఆఫీస్. అయితే ఇక్కడ ఇది వారం రోజుల్లో రావడం ఒక ఆశ్చర్యకరంగా, ఇక్కడ తోటి అంటే లోకల్లో ఉన్న కొంతమంది విద్యా వ్యాపారస్తులు కూడా హైకోర్టులో పిటిషన్ చేశారు దానిపైన మేడం.
ఒక స్కూల్ కొత్త స్కూల్లో పర్మిషన్ రావాలంటే నెలల తరబడి పిలుస్తారు. ఒక మామూలుగా ఎవరైనా ఒక స్కూల్ పెడితే మీకు కేవలం వారం రోజుల్లోనే పర్మిషన్ రావడంతో హైకోర్టు కూడా ఆశ్చర్యంకి గురైందని. సార్ అది ప్రాసెస్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఉంది సార్. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి అంటే ఇట్లా పాసిబుల్ ఏ విధంగా వారం రోజులు మీకు అన్ని పర్మిషన్ అంటే ఇక్కడ జిల్లా డిఓ నుంచి కమిషనర్ దగ్గరికి వరకు మీకు ఒక్కటే రాత్రి సంతకాలు అయ్యి వచ్చినాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వాటిపైన అది సెంట్రల్ ఆఫీస్ టీమ్ చూసుకుంటుంది సార్. నేను ఇక్కడ టీచర్స్ కానివ్వండి ఏం కానీ జస్ట్ ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వరకు పేపర్ వర్క్ అదంతా సెంట్రల్ ఆఫీస్ నుంచి తీసుకున్నాను. ఇంకొకటి మేడం, ఇప్పుడు మీరు ఇంత పెద్ద స్కూల్ కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం చేస్తున్నారు. కాకపోతే పక్కన పెద్ద హాస్పిటల్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ముందల ఉంది, పక్కన ఉంది. ఇక్కడ ముందల దోబి అంటే వాళ్ళు పేషెంట్లకు సంబంధించిన బట్టలు అన్ని క్లియర్ చేసేది ఉంది. ఇక్కడ హాస్పిటల్ అంటే అన్ని రకాలు పిల్లలకి సైడ్ వచ్చేసి అది హాస్టల్ సార్. హాస్పిటల్ మొత్తం అంటే బిల్డింగ్ మొత్తం అంటే ఇక్కడ వెనుక మొత్తం అన్నది హాస్పిటలే కదా. లేదండి ఇది 2 పీజీ హాస్టల్స్ 2 పీజీ హాస్టల్స్ మన అక్కడ హాస్పిటల్ వచ్చేసి అంటే లేదా ఒక్క నిమిషం సార్ మేడం దోబి అంటే బట్టలు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి హాస్టల్ ఉంది. ఫ్రంట్ సైడ్ అక్కడ ఏం హాస్టల్స్ మేడం? ఎస్ఎస్ పీజీ ఒక్క నిమిషం సార్ ఇప్పుడు మీరు కూర్చుంటే మీరు మాట్లాడారు. ముందర వచ్చేసి కిచెన్ ఉందండి. కిచెన్ ఏరియా ఉంది ముందర. లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి హాస్టల్ ఉంది, గర్ల్స్ హాస్టల్. అయితే ఇప్పుడు మీరు సిబిఎస్ అనేది ఎక్కడ బోర్డు కూడా పెట్టి ఓన్లీ నారాయణ స్కూల్ అని పెట్టారు. అంటే మీరు రికగ్నైజ్ నెంబర్ కానీ ఏది పెట్టకుండా అది కేవలం అండర్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా సార్. అట్లా ఉంటే అట్లా అన్ని ప్రాసెస్లో మీరు ఎట్లా వ్యాపారం చేయకూడదు కదా మేడం. అంటే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులను కూడా మోసం చేసినట్టే కదా మేనేజ్మెంట్ కానీ మీరు కానీ. మోసం అయిపోయింది సార్. డెఫినెట్లీ ఫర్ షూర్ వస్తుంది కదా సార్. 2 లెవెల్ అయిపోయింది. వచ్చేది వేరే వస్తుంది వేరే మేడం. కాదు మేడం, ఏదైనా వ్యాపారం ఏదైనా కూడా మీరు అంటే జనరల్గా మీరు పిల్లల్ని అట్లా చేస్తారు. ఏదైనా దాంట్లో వస్తుంది అంటే నమ్మకంతో ఏదైనా చేస్తారా వ్యాపారం అని? ఇప్పుడు మీరేమంటున్నారు? It is not a business, sir. 100% Quality education we are providing to students. Quality education is the purpose of, that is our mission. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్కు మామూలు ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుందా మేడం? 2 ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్. బిజినెస్ అంటే మీరు బిజినెస్ అంటున్నారు కాబట్టి అది కాదని చెప్పి ఫీజులు తీసుకుంటున్నారు కదా మేడం. మీరు ఫీజులు తీసుకుంటే బిజినెస్ కదా. ఎవ్రీ స్కూల్ తీసుకుంటుంది. మీరు అనేది ఇస్ నాట్ బిజినెస్ అంటున్నారు. ఒక సెటర్ పెట్టి కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ చేశారు ఒకటే సెటర్ తోటి. ఇట్లా ఏ విధంగా పాసిబుల్? అంటే మీకు ఎంత నమ్మకం ఏంది? అంటే పిల్లల సెంట్రల్ ఆఫీస్ నుంచి చూసుకున్నారు సార్. టీచర్స్ మీరు ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరే కదా మేడం, ఇక్కడ ఉండేది మీరే ఉంటారు కదా. సార్ ఐ వాజ్ ఇన్ చార్జ్ ఫ్రమ్ జూన్ సార్. జూన్ నుంచి నేను కానీ స్టాఫ్ కానీ వచ్చాము. అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకుంటున్నాము, ఇక్కడ అకాడమీ చూసుకుంటున్నాము. కమింగ్ టు పేపర్ వర్క్ అదంతా సెంట్రల్ ఆఫీస్ నుంచి సెంట్రల్ ఆఫీస్ టీమ్ చేస్తుంది సార్. టీం చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఉందా మేడం? ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తారా మాకు పర్మిషన్ ఉందంట్లు? ఆ పేపర్స్ అన్ని సెంట్రల్ ఆఫీస్. అది చూపియండి. మళ్ళీ చూపియండి. ఎస్టాబ్లిష్ ఎట్లా చేస్తున్నారు మీరు? అది కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని నెలలు అక్కడ అకాడమీకి ఇయ్యారు. ఇన్ని నెలల నుంచి నడుపుతున్నారు కదా. ఏం ప్రూఫ్ పెట్టుకొని మీరు నడుపుతున్నారు అనేది? అట్లా కాదు స్వామి, ఒక్కసారి వినండి. అదే ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి పేపర్ వర్క్ ఎలాంటి పేపర్ లేకుండా కూడా మీరు స్కూల్ రన్నింగ్ చేస్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మేము అనేది ఇక్కడ హైదరాబాద్ మీ కార్పొరేట్ ఎక్కడైనా బ్రాంచ్లు ఉన్న దాన్ని అంటే మహబూబ్నగర్లో పెట్టారు కాబట్టి ఈ బ్రాంచ్ గురించి పేపర్ వర్క్ కానీ ఏదైనా హార్డ్ కాపీలో సాఫ్ట్ కాపీలో పెట్టుకొని చేస్తారు కదా. యాక్చువల్గా రేపు ఇన్స్పెక్షన్ ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ వీక్ 1 or 2 వీక్స్లో సిబిఎస్ఈ ఇన్స్పెక్షన్ ఉంది. సో అన్ని పేపర్స్ తీసుకెళ్ళి సెంట్రల్ ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేశాను. ఏమేమి పేపర్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి లేవనేది మొత్తం సెంట్రల్ ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేసింది. మీకు ఒకవేళ అదే కాపీ కావాలి అంటే నాకు ఇది కూడా టైం ఇవ్వండి. రేపు మధ్యాహ్నం కల్లా మీకు నేను తెచ్చి ఇచ్చేస్తాను. మీ ఆఫీస్కి వచ్చి నేను ఇచ్చేస్తాను. మీరు ఎన్ని రోజులు అయింది ఇక్కడ? నేను 6 months జూన్ నుంచి వచ్చాను. జూన్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఒక అకాడమీకి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మొన్నటి వరకు ఉన్నాయి సార్. మొన్నటి వరకు ఉన్నాయి. రేపు నెక్స్ట్ మంత్ సిబిఎస్ఈ మీరు మాలాలో ఉన్నారు. మళ్ళీ మీరు అబద్ధం చెప్పదు. నేను అబద్ధం ఏం చెప్పట్లేదు అన్న స్వామి. నాకు అవసరం కూడా లేదు. నేను ఈడ కాకపోతే నా ప్రైవేట్ సంస్థ. నేను ఈడ కాకపోతే బయటైనా బతకగలుగుతా. కాకపోతే చేసిన వరకు నేను నిన్నా కాబట్టి నేనేమని చెప్తున్నా అంటే దాదాపు నెక్స్ట్ ఇంకా రానున్న 2 వారాల్లో మనకు సిబిఎస్ఈ ఇన్స్పెక్షన్ ఉంది. 2 levels అయిపోయినాయి సిబిఎస్ఈ. ఈ 2 levels అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వారంలో మనకి ఇన్స్పెక్షన్ ఉంది. రేపు ఈ వారం కాకుండా వచ్చే వారం ఇన్స్పెక్షన్ అయిపోతుంది. సో ఆ పేపర్స్ అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా? ఒకవేళ అన్ని స్టేట్ బోర్డుకి అన్ని కరెక్ట్ ఉంటేనే మనకి సిబిఎస్ఈ అనేది అప్రూవల్ వస్తుంది. స్వామి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరే అన్నారు రేపు ఎల్లుండి తెచ్చిస్తా అంటున్నారు. రేపే తీస్తాను సార్. రేపు మధ్యాహ్నం వరకు నేను మీకు పెట్టేస్తా పేపర్స్. స్వామి ఇప్పుడు డిఓ గారి పర్మిషన్ మొత్తం చూపించిన తర్వాతనే పర్మిషన్ ఇస్తారు. మీరు ఇక్కడ చేస్తారు.
మరి అసలు పత్రాలే లేకుండా మీరు రన్ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ రేపు తెచ్చిస్తా అంటున్నారు కదా. రేపు తెచ్చిస్తా ఎట్లా ఒప్పుకున్నారు? విద్యాశాఖ అధికారులు కానీ ఎవరు కానీ ఇన్స్పెక్షన్ చేయలేదు అసలు ఇవి లేవు. ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఇచ్చేది వాళ్ళు కదా సార్. ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావాలంటే ఫస్ట్ డిఓ నుంచే రావాలి. అప్రోచ్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇది వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇది వేసింది మీరు అన్నారు కోర్టులో కేసు వేసింది అన్నారు కదా, అది కూడా జరిగింది, గతంలో జరిగింది. అయితే ఇవన్నీ పేపర్స్ తీసుకపోయి కూడా మన డిఓ ఆఫీస్ నుంచి తీసుకపోయి కూడా కోర్టులో సబ్మిట్ చేసినారు. చేసిన తర్వాత మన నుంచి కూడా ఒక సబ్మిట్ చేయమన్నారు, చేసేసినాం. అది అక్కడితో క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇప్పటివరకు అది ఇష్యూ ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఒకసారి నోటీస్ వచ్చింది, దాని ప్రకారం ప్రాసెస్ చేసేసినారు. ఇప్పుడు మాకు నెక్స్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ ఉన్నందుకు అవి ఒరిజినల్ పేపర్స్ ఏమున్నాయో అన్నీ అక్కడ పెట్టాల్సింది. సెంట్రల్ ఆఫీస్లో వాళ్ళు వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఏమేమి లేవు మళ్ళీ ప్రొవైడ్ చేసుకుంటారు. ఒకసారి రీకాల్ చేసుకొని ప్రొవైడ్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి అక్కడ పంపించినాం పేపర్స్. కావాలంటే రేపు మధ్యాహ్నం వరకు నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నేను మీకు ఆ పేపర్స్ హార్డ్ కాపీస్ తెచ్చుకొని మీకు చూపిస్తాను. నేను మీ ఆఫీస్కి తెచ్చి మీరు ఏడు అడ్రస్ చెప్తే అది తెచ్చి చూపించేస్తాను. స్వామి, అది ఇప్పటిదాకా మీరు డిఓ గారు పర్మిషన్ ఇచ్చారు, పర్మిషన్ పత్రాలు ఇప్పుడు ఏమైనా ఉన్నాయి? అదే అన్న సార్, మీరు రేపు మధ్యాహ్నం వరకు నేను ఇస్తాను చెప్తున్నా. నేను రేపు ఇచ్చేది వేరే. ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు నాకు ఇన్స్పెక్షన్ ఉందన్న స్వామి, మీరు నా మాట కూడా అర్థం చేసుకుని నాకు ఇన్స్పెక్షన్ దాదాపు 2 నెలల్లో ఇన్స్పెక్షన్, ఈ 2 వారాల్లో ఇన్స్పెక్షన్. సో ఆ పేపర్స్ అన్ని వెరిఫై చేసుకోవడానికి సెంట్రల్ ఆఫీస్ తీసుకెళ్ళినారు. ఒరిజినల్ పేపర్స్ అన్ని ఒక ఫైల్ చేసుకుంటారు. ఆ ఫైల్స్ అన్ని రేపు తెప్పించి రేపు మధ్యాహ్నం వరకు నేను జిరాక్స్ పెట్టుకుంటారు. ఒక సెట్ జిరాక్స్ అంటే ఒరిజినల్స్ అన్ని పంపించిన ఒరిజినల్ అవసరం లేదు, జిరాక్స్ పెట్టుకోలేదు. నేను ఒరిజినల్స్ పంపించాను. నా మిస్టేక్ ఏంటంటే ఒరిజినల్స్ పంపించడం మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. నాదిలో మిస్టేక్ ఉంది ఇక్కడ. యాక్చువల్గా నా పేపర్ వర్క్ నేనే చూస్తాను, అది నేను పంపిస్తాను. నా మిస్టేక్ కాబట్టి రేపు మధ్యాహ్నం వరకు మీరు ఏడికి తెచ్చేమంటే అది తెచ్చిస్తాను నేను చెప్తున్నాను. ఒరిజినల్ పేపర్స్ నేను మీకు ముందర పెడతాను. ఇది మనకు ఒక నిమిషం ఎంఈఓ నుంచి ఫార్వర్డ్ అయింది, డిఓ నుంచి ఫార్వర్డ్ అయింది, ఆర్జేడీ నుంచి ఫార్వర్డ్ అయింది, ఓపెనింగ్ కానివ్వండి, ఈటీఆర్ పేపర్ కానివ్వండి, అన్ని తెచ్చి నేను మీకు ముందర ఇచ్చేస్తాను. ఎప్పుడు ఫార్వర్డ్ అయింది? లక్ష్మణ్ సిబిఎస్ఈది 2 లెవెల్ మనకి ఏంటన్నా సార్ అంటే 6 నెలలు దాటాలి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నాక 6 నెలల్లో మనకి సిబిఎస్ఈ ఇన్స్పెక్షన్ రావాలి. ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ నెక్స్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ ఈ 2 వారాల్లో అదే ఇన్స్పెక్షన్. మీరు ఇప్పుడు డిఓ గారు పర్మిషన్ ఇచ్చారు, సిబిఎస్ వచ్చింది సార్. ఎలా ఇచ్చారు? స్టేట్ ఇస్తారు డిఓ. సెంట్రల్ నుంచి నేను ఆర్కేను శ్రీనివాస్ గౌడ్ సార్, నేను మాట్లాడేది ఆర్కేను శ్రీనివాస్ గౌడ్ సార్. నేను మహబూబ్ నగర్ జర్నలిస్ట్ మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి సార్. ఈ నారాయణ స్కూల్ గురించి ఒక 2 క్వశ్చన్లు అడగడానికి వచ్చాము. అయితే స్కూల్ దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ ఎలాంటి పేపర్స్ లేవు, అన్నీ మేము ఎంఈఓ గారితో డిఓ దగ్గర ఉన్నాయి, మా హైదరాబాద్ ఆఫీస్లో ఉన్నాయని అంటారు. అట్లా మీ పేరు చెప్తున్నారు. మరి మీరు ఇన్స్పెక్షన్ చేసలేరా, ఏమి స్కూల్ దగ్గరికి వచ్చలేరా ఏమి అని ఒకసారి సిబిఎస్ఈ ఏం లేకుండా విద్యార్థులతోటి లక్షల రూపాయల ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు వచ్చినాయి. దాని మీద వివరణ కావాలి సార్ మీది. రేపు రండి ఇస్తా. ఎక్కడికి రమ్మంటారు? ఆఫీస్కి రమ్మంటారా? సరే మంచిది. ఒకవేళ ఏదైనా పేపర్ లేదు, ఏదైనా డ్రాబ్యాక్ ఉందంటే మనం స్టార్టింగ్ చేస్తేనే అయిపోతుంది. సో అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రోజు వరకు రన్ అవుతుంది. సో నేను మీకు ఏంటంటే మీకు ఖచ్చితంగా 100% రేపు మధ్యాహ్నం వరకు సబ్మిట్ చేస్తాను. సిబిఎస్ఈ కూడా ఇస్తారా? రేపు సిబిఎస్ఈ 2 లెవెల్ పర్మిషన్ వచ్చి నేను చేస్తాను సార్. సిబిఎస్ఈ 2 లెవెల్స్ అయిపోయింది, నేను సబ్మిట్ అంటే మనం పేపర్స్ లేనిదే రన్నింగ్ చేస్తున్నాం అనేది ఒకటి అవగాహన అయితే వచ్చింది కదా మనకు. మనకి ఇంకా లెవెల్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా 2 లెవెల్స్ రావాలి, ఇంకా వస్తుంది కాదు. లేకముందే మనం స్కూల్ అయితే రన్నింగ్ చేసినాం కదా, రన్ చేస్తున్నారు కదా. ఫస్ట్ స్టేట్ బోర్డ్ నుంచి అన్ని తీసుకోవాలన్నా, స్టేట్ బోర్డ్ నుంచి ప్రతి ఒక్కటి తీసుకోవాలి. మొత్తం పర్మిషన్ తీసుకున్నాకనే కదా మనం స్కూల్ స్టార్ట్ చేసేది అంటున్నా నేను. ఈటీఆర్ అనేది స్కూల్ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ వచ్చేది, ఓపెనింగ్ వచ్చిందంటే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఓపెనింగ్ పేపర్ వచ్చిందంటే సిబిఎస్ అని పెట్టింది కదా, దాని పర్మిషన్ కూడా ఉందని అడుగుతున్నారు. సిబిఎస్ఈ అని చెప్పేసి పేరెంట్స్ కూడా క్లారిటీ తెలుసు. మీరు పేరెంట్స్ కూడా ఎవరైనా 2-3 పేరెంట్స్ కావాలంటే కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఖచ్చితంగా స్కూల్ ఓపెన్ అయిన 6 నెలల తర్వాతనే వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ అడుగుతున్నాము. ఒక్క నిమిషం అన్న సార్, ఖచ్చితంగా 100% అప్పుడే వస్తుంది. పేరెంట్స్ ఎస్ఎస్ఏ కానీ అక్కడ చూడండి బోర్డు సిబిఎస్ఈ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోలేదు. అదే అడుగుతున్నాను మేడం. మీరు సిబిఎస్ సిబిఎస్ఈ కరికులం సార్, సిలబస్కి కరికులంకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. మా బోర్డులో ఎక్కడ సిబిఎస్ అని లేదు. మీరు సిబిఎస్ సిలబస్ మీరు బయట కూడా చూడండి, అక్కడ సిబిఎస్ లేదు. క్వశ్చన్ అదే అడిగాను మీకు. మరి సిబిఎస్ సిలబస్ అని చెప్పేసి పబ్లిసిటీ మీరు అన్ని దాంట్లో వేసారు. కరికులం సార్, కరికులం ఇస్ డిఫరెంట్ సిలబస్. డిఫరెన్స్ ఏంటి మేడం చెప్పండి. కరికులంకు సిలబస్కి డిఫరెన్స్. సిబిఎస్ సిలబస్ ఇస్ ప్యూర్లీ సిలబస్, అంటే అక్కడ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అని ఫాలో అవ్వాలి. కరికులం ఫాలోయింగ్ కరికులం వస్తే వాళ్ళ గైడ్లైన్స్ని ఫాలో అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ బుక్స్లో ఎక్కడ కూడా సిలబస్ సిబిఎస్ సిలబస్ లేదా ఇప్పుడు మీరు చెప్పే దానిలో?
కరికులం ఫాలో అవుతుంది Curriculum నేను సార్. 2 లెవెల్స్ అయిపోయింది. థర్డ్ 2 లెవెల్స్ ఇన్స్పెక్షన్ అయిపోయింది సార్. థర్డ్ లెవెల్ పర్మిషన్ గురించి కాదు, మీ బుక్స్లో పిల్లలకి Curriculum follow అవుతుంది. ఇప్పుడు బుక్స్ తెచ్చి సార్ కరికులం ఫాలో అవుతుంది. సిబిఎస్కి కరికులంకి తేడా లేదా? డిఫరెన్స్ మరి సిబిఎస్ మీరు ఏం ఆల్రెడీ తేడా- అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏం సిబిఎస్ తేడా చేస్తున్నారు కదా. సార్ ఇందాక చెప్పండి. మీ సిలబస్లో సిబిఎస్ అనే ఉంటుంది మామూలుగా, మీరేమో కరికులం అని చెప్తున్నారు. సార్ ఎనీవేస్ సార్ చెప్పినట్లు డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సార్. సెంట్రల్ ఆఫీస్లో సబ్మిట్ ద డాక్యుమెంట్స్.